يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين
am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un hatta idza fatahna 'alaihim baban za 'adzabin shadid idza hum fihi mublisun. Sadaqallahul azim. Sekalipun demikian, orang-orang yang ingkar tidak juga berfikir, bahkan hati mereka tenggelam di dalam kejahilan, lalai daripada memahami ajaran Al-Quran ini, dan mereka pula mempunyai lagi amal-amal yang jahat selain dari itu, yang mereka terus-menerus mengerjakannya. Hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang mewah di antara mereka, maka dengan serta-merta mereka menjerit-jerit meminta tolong. Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit meminta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tidak akan beroleh sebarang pertolongan dari kami. Kerana sesungguhnya ayat-ayatku telah berkali-kali dibacakan kepada kamu. Dan pada itu kamu berpaling undur ke belakang. Dengan keadaan sombong angkuh mendustakannya, serta mencacinya dalam perbuatan kamu pada malam hari. Maka adakah mereka melakukan yang demikian kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran yang disampaikan kepada mereka? Atau kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada datuk nenek mereka yang telah lalu? Atau kerana mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya? Atau kerana mereka mengatakan dia kena penyakit gila? Sebenarnya, bukan kerana sesuatu pun dari yang tersebut itu. Bahkan, kerana Rasul mereka datang kepada mereka membawa agama yang tetap benar. Dan tabiat kebanyakan mereka tidak suka kepada sebarang kebenaran. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasilah langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka juga tidak mahu menerimanya. Atau adakah mereka menolak seruan itu kerana engkau meminta kepada mereka suatu pemberian sebagai hasil pendapatan seruanmu? Ini pun tidak. Kerana engkau percaya pemberian Tuhanmu lebih baik, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanya menyuruh mereka ke jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sudah tentu tidak mengikuti jalan yang lurus itu. Dan sekiranya kami menaruh belas kasihan kepada mereka, serta kami hapuskan kesusahan yang menimpa mereka, nescaya mereka akan tetap terus meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan mereka dengan azab di dunia, maka mereka tidak juga tunduk patuh kepada Tuhan mereka dan tidak pula berdoa kepadanya dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat.
Sehingga apabila kami bukakan kepada mereka sebuah pintu yang menyebabkan azab yang berat, maka mereka serta-merta berputus asa dengan sebabnya dari mendapat sebarang kebaikan. Selagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 pada juzuk yang ke-18, bermula ayat yang ke-63 sehingga ayat 77. Ayat-ayat yang kita bacakan ini ialah satu pendedahan terhadap sebab kekufuran, punca kekufuran dan penolakan kebenaran. Bahkan punca tidak beriman dan tidak mau mengikuti seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini sifat-sifat orang kafir sebenarnya. Dan sifat yang menyebabkan kekufuran ini berterusan. Dan sebab musabab yang menjadikan tertutup pintu hidayah. Dan juga sebab yang menjadikan mereka ini akan berputus asa kelak dan ditimpa azab di dunia dan di akhirat. Sehingga tidak ada lagi jalan keluar untuk mereka selamat. Mereka berputus asa daripada segala perkara yang dahulu kononnya boleh menyelamatkan mereka. Maka kata Allah, setelah Allah Ta'ala menjelaskan sebelum ini ayat-ayat yang kita baca tentang 4 sifat orang beriman. Dan juga kita juga telah jelas dan nyatakan 10 tanda amalan diterima. Serta Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini, setiap syariat itu tidak membebankan. Tidak membebankan. Artinya perintah untuk beriman pada Allah bukan suatu bebanan. Habis kalau bukan bebanan, kenapa mereka tolak? Bukankah manusia, biasanya kalau benda tu tak susah, dia tak akan tolak. Yang kita tolak yang susah. Maka Allah jelaskan di sini, bahawa asas kepada perintah Allah, asas kepada tauhid itu memang mudah. Bukan persoalan tauhid, persoalan mudah. Bila sebut Allah Esa, maka apakah akal penat untuk memikirkan Allah yang satu? Berbanding penat mereka untuk fikir Tuhan tu banyak. Ia mudah. Tapi Allah nak cerita, ada kadang-kala benda yang mudah ditolak. Benda mudah je. Benda senang. Tapi kenapa ditolak? Apakah dorongan dan apakah sebab? Maka dijelaskan pada ayat yang kita bacakan ini. Kata Allah, bal qulubuhum fi ghamratin min hadha. Bahkan hati mereka ini terus lalai dengan kejahilan mereka. Iaitu lalai daripada kejahilan mereka terhadap Al-Quran. Dan kerana kebencian mereka yang melampau. Orang kafir, dia benci sangat ke Quran. Bila dibaca tak nak dengar. Jauh sekali untuk dia tadabbur. Maka kebencian ini telah disebut oleh Allah dalam banyak ayat. Hatta kalau disebut nama Allah sahaja, mereka sudah jadi meradang dan marah. Seumpama orang kalau dibenci seseorang, sebut nama pun marah. Kerana kebencian dia. Maka demikian yang berlaku kepada orang kafir. Musyrikin Mekah. Bukan orang kafir sepanjang zaman. Orang kafir sepanjang zaman, punca mereka terus kekal dengan kekufuran kerana mereka membiarkan diri mereka tenggelam dalam kejahilan. Tenggelam dalam dakwah dan juga tenggelam dengan fitnah. Mereka tidak mahu mengambilnya daripada sumbernya. Mana mereka nak baca Quran? Kalaulah mereka baca Quran, pasti mereka dapat hidayah. Sebab itu kita masih ingat bila ada seorang wartawan yang ditangkap di Afghanistan. Ditangkap oleh Taliban waktu itu. Maka dia layan dengan baik dan diberi satu syarat pembebasan. Syaratnya nanti dia balik ke UK, dia buka Quran dan baca Quran. Itu je syarat pembebasan. Disebut di sebalik kebencian. Dia menjadi banduang yang bersifat kasar. Tapi ketika itu, Mullah Omar pemimpin waktu itu. Yang kata tak apa, kita biarkan dia. Biarkan dia nak kasar, nak kerah, ikut suka dia lah. Tapi beri syarat pembebasan, dia mesti buka Quran. Dan jumpa imam kat UK, tengok Quran dan tengok salah satu surah Al-Quran. Akhirnya dia berbuat demikian sesudah dibebaskan. Buka Al-Quran, dia jumpa imam dekat UK dan dia memeluk Islam. Kata boleh baca cerita ni popular sehingga dia memuji Taliban berbanding mereka yang kutuk Taliban. Bagaimana tak menyentuh perempuan, bagaimana mereka tidak mengambil kesempatan daripada wanita walaupun kekasaran. Tapi
soalan yang kita sebut tentang ruang untuk baca Quran. Kan itu kalau sekiranya, kalau kita lihat dalam surah Taubah, Allah mengajar kita, wa in adum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah. Kalau mana-mana orang kafir datang ke negeri, ke negara kamu, maka lindungi mereka sehingga mereka mendengar ayat Allah. Kemudian hantar pulang mereka kembali ke tempat aman mereka. Artinya tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab umat Islam memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran pada orang kafir. Sebab mereka ada satu kejahilan yang cukup dalam dan tenggelam kerana provokasi dan dakwah berterusan terhadap Al-Quran. Kalau mereka beri ruang masa untuk baca, mereka akan hilang kejahilan. Sebab itu Allah menyebut punca. Bal qulubum, hati mereka ni dah benci pada Quran. Kita tuan-tuan bila orang kita katakan hati tu dah benci, dengar nama Quran pun tak nak. Jangan kata nak baca. Kalau kita baca tutup telinga ni. Sebab tu orang Islam, sesungguhnya nak suruh orang kafir masuk Islam, kita baca Bible mereka. Dan berhujah dengan Bible mereka. Kalau kita hujah dengan Quran, mereka tak nak terima. Langsung tak nak terima. Berhujah dengan Bible mereka. Nak suruh mereka dekat dengan kebenaran. Kemudian membuka ruang untuk mereka baca Quran sendiri. Maka Allah sebut ini punca sebab. Daripada mula Al-Quran diturunkan, musyrikin Mekah mengambil sikap memburuk-burukkan Al-Quran. Mempersenda-sendakan Quran. Bukan nak baca. Walau mereka tahu ketinggian bahasa ini. Kemudian Allah menyebut sebab kedua. Walahum a'malum min duni dhalik. Dan mereka ada perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Iaitu perbuatan mereka yang bukan sekadar syirik kepada Allah, menganiaya orang Islam, menyeksa orang Islam, bahkan sampai peringkat membunuh. Arti punca kenapa mereka tak dapat hidayah, pertama mereka biarkan mereka tenggelam dalam kejahilan. Yang kedua, mereka ada perbuatan jahat yang mereka berterusan buat. Apa perbuatan jahat mereka selain daripada syirik pada Allah? Memusuhi orang Islam. Memusuhi umat Islam ini menjadikan satu karakter utama orang kafir. Karakter utama. Sehingga bila berlaku kepada orang Islam, negara Islam, mereka akan cepat letak satu label jahat. Ini ekstremis, ini pengganas, ini usuli, ini fundamental. Bila orang Islam buat, tengok orang Islam macam mana? Tengok umat Islam. Tapi kalau orang kafir buat, dia kata ni orang gila ni. Ni peribadi dia. Tidak refer pada agama dia. Tidak refer kepada kaum dia. Tapi refer pada individu je yang buat jenayah. Tapi bila orang Islam buat, dia tak refer pada individu, dia refer pada agama dia. Dia tu refer pada negara dia. Maka dia sentiasa memperlihatkan gambaran negara Islam, negara mundur. Kalau ambil gambar negara Islam, ambil gambar tempat sampah banyak. Ini negara Islam, sampah banyak. Bila ambil negara kafir, dia ambil negara tempat bersih. Tengok orang kafir, negara bersih. Yang tempat bersih dia tak nak ambil. Itu dakwah mereka secara senyap-senyap. Akhirnya kita pun orang Islam tertipu, lalu kita pun banyak puji negara kafir. Negara Islam kita tak berpuji. Walau kita bila tengok dark side dia, atau gambaran gelap dia, teruk dia. Kotor negara dia, teruk dia. Mereka tak ambil negara-negara Amerika Selatan yang mewakili Christian Orthodox dengan kemiskinan, dengan jenayah, itu tak buat. Mereka tunjuk Yaman yang perang, Syria. Yang ni negara-negara yang terlekat dengan skandal dadah. Seperti Ecuador, Colombia, kartel dadah, Brazil. Sehingga Brazil itu dekat Sao Paulo yang bagus. Yang lain habis janam. Dengan kemiskinan yang teruk, pelacuran yang teruk. Bahkan negara paling tak selamat untuk melanjut. Ecuadornya, Paraguaynya, Bolivianya, semua ni yang mewakili umat Kristian. Tapi mereka tak tunjuk. Tunjuk kat mana tu? Negara Islam kat Afrika. Tunjuk ke Buluran. Tunjuk sekian, tunjuk sekian. Walau kalau kita tengok 10 negara paling tinggi jenayah dalam dunia, tak ada satu pun negara Islam. 10 negara jenayah paling tinggi. Hatta negara yang miskin. Kebanyakan negara kafir. Negara-negara miskin kebanyakan negara kafir. Khususnya di Amerika Selatan. Tapi yang mereka tunjukkan, negara Islam miskin. Negara Islam perang. Negara Islam orang jahat. Kalau berlaku apa-apa jenayah, disebarkan. Masuk surat khabar. Sekian-sekian. Yang orang kafir buat macam-macam, mereka tutup. Bahkan, ada satu
satu program di Mesir. Mereka kaji apakah tidak ada jenayah di negara Israel, negara haram Israel. Sebab seperti kalau kita tengok negara Israel macam tak ada kes rogol, tak ada. Tak ada kes mencuri, tak ada kes ambil kereta orang, tak ada scammer. Seolah-olah kita faham. Sebut je scammer mesti Malaysia. Orang Malaysia kuat scammer. Love scammer ke benda scammer semua ada. Negara Yahudi haram ni macam tak ada jenayah apa pun. Akhirnya mereka bongkar. Ya memang polisi dia ialah menutup semungkin pintu-pintu keaiban mereka. Sehingga negara mereka tak nampak cacat. Nampak bagus rakyat mereka bersatu padu. Akhirnya bila dikaji lihat kadar jenayah yang jauh tinggi. Melibatkan anak dengan mak, ayah, rogo, semua marah, semua ada. Mencurinya, dengan perbalahannya. Tak pernah habis. Tapi mereka tutup. Dan ini Allah sebut dalam Quran dari awal lagi. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu padu sedangkan hati mereka berbalah-balah. Orang nampak Yahudi ni macam satu padu. Ya memang dia bersatu padu bila lawan kita. Tapi hakikat sebenarnya dia berpecah belah. Tapi yang ditunjukkan bahawa orang Islam teruk, negara Islam teruk. Yang ditunjukkan. Yang tak ditunjukkan negara kafir yang teruk. Ditunjuk Iraq yang simpan senjata pemusnah. Wah, mereka beribu bom nuklear. Iraq yang dikata ada senjata pemusnah, tak ada. Cek punya cek dah habis jajah lama, tak ada. Ini didedahkan oleh pegawai-pegawai mereka sendiri. Mana ada? Tapi mereka tak pernah minta maaf. Tuduhan tadi dilemparkan, hancurkan negara. Walau yang benar-benar punya senjata pemusnah mereka. Yang benar-benar ada. Yang benar-benar ada negara haram Yahudi. Ada beratus bom nuklear, kepala peledak. Itu tutup. Yang ada negara Islam baru nak buat, dah bising lah. Ganas, nanti hancur dunia. Nanti sekian, nanti sekian. Nanti kejatuh ke tangan teroris. Demikian cara orang kafir bermuamalah dengan orang Islam. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan ini. Bagaimana mereka ada perbuatan jahat yang berterusan. Allah sebut dalam ayat yang lain. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha, tidak akan suka orang Yahudi dan orang Kristian sehinggalah kamu mengikut jejak langkah mereka. Jadi ada amal yang Allah sebut di sini, walahum a'malum min duni dzalik hum laha amilun. Mereka ada perbuatan jahat yang lain, mereka berterusan buat benda itu. Berterusan untuk menghina Islam, menghina nabi-nabinya, menghina syariatnya, berterusan. Ini kerja mereka dari dulu sampai sekarang sehingga mereka buat satu dirasat, satu pusat pengajian yang disebut sebagai golongan orientalis atau dalam bahasa Arab disebut mustasyrikin, istishraq. Mereka buat pusat pengajian kaji Islam, menghina Islam. Itu tujuan mereka. Kaji Islam untuk hina Islam. Kemudian mereka rasa mereka tak boleh lawan Islam secara bersemuka. Lalu mereka mendidik orang-orang Islam yang dihantar ke negara mereka untuk musuh Islam. Maka keluarlah geng macam sistem Islam. Keluar geng-geng liberal, geng-geng sekular. Yang geng-geng ini digunakan untuk menghentang Islam dari dalam. Lalu cuba promote. Buka aurat, dedah aurat, pergaulan bebas. Dan lain-lain amalan-amalan yang buruk, yang memang menjadi permainan mereka dan perbuatan mereka. Maka ini pendedahan yang Allah sebut dalam Quran. Kenapa punca mereka tidak mau beriman? Puncanya datang daripada diri mereka sendiri. Mereka biarkan mereka jahil, satu, dan mereka punya perbuatan jahat. Bahkan bila berlaku perang Ukraine, maka refugee ataupun lajiin, pelarian perang daripada Ukraine berjumlah 5 juta orang. Lari ke Europe, mereka sambut dengan tangan terbuka. Tapi bila orang Islam yang lari minta perlindungan politik, mereka diskriminasikan. Hanya kerana orang tu kulit putih macam mereka. Mereka bercakap tentang kebebasan. Mereka bercakap tentang human right. Tapi sebenarnya mereka racist begitu kuat. Sehingga dia ceritakan dalam perang Ukraine-Rusia, bila ada pelajar-pelajar perubatan di Ukraine yang terpaksa juga melarikan diri, bila dia nak naik kereta api tak boleh sebab dia orang Islam. Yang naik cuma orang Ukraine. Walau semua ni mangsa perang. Akhirnya salah seorang orang Arab tu daripada Morocco, dia keluarkan pisau. Tak kira lah hari ni mati-matilah. Kita akan berani dipuji oleh masyarakat antarabangsa. Sebahagian masyarakat antarabangsa. Dan ini diskriminasi yang jelas mereka buat. Mereka kata mereka ni ada kebebasan dan sebagainya.
Sampai sekarang mereka kata beruntung orang pergi ke Amerika sebab ini satu-satu negara yang demokratik. Satu-satu negara yang mempertahankan human right, yang mempertahankan sekian-sekian. Walau resis mereka belum habis pun. Setiap kali mereka menangkap orang kulit hitam, mereka menzaliminya, mereka membunuhnya. Sehingga orang kulit hitam tak percaya pada sistem kepolisian di dalam negara mereka. Tapi mereka tetap kata mereka jaga hak asasi. Gitu kisah orang kafir. Supaya kita tahu orang kafir itu apa. Kalau itu bila pepatah kita sebut, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri kita. Baik, hujan batu lah. Kerana emas tu emas zulian, emas palsu. Bukan emas betul. Manakala batu yang disebut batu rupanya batu permata. Kata orang yang biasa travel ni, akhirnya dia dapati negara Islam lagi bagus. Kata yang biasa travel, pergi negara tu, pergi negara ni. Akhirnya, ya bolehlah puji tandas satu dua. Dia kebetulan dia pergi tandas bersih tu. Kalau pergi tandas kotor, sama juga. Sebab laluan dia macam tu. Kalau dia hidup, baru dia tahu jenayahnya dikira dengan keadaan minit, dengan keadaan saat. Keadaan saat jenayah dia. Sehingga teruk keadaan jenayah dia. Begitu tinggi. Jadi bila kita duduk merantau banyak negara, kita lebih selesa duduk negara Islam. Tenang. Tenang, tak ada. Kita sebut hujan batu, hujan emas, rupanya emas zulia, emas palsu. Kita batu punya batu permata. Untung duduk negara Islam. Banyak kelebihan. Banyak kebaikan kita dapat. Atau orang kafir pun banyak kebaikan dia dapat duduk dalam negara Islam. Dia jaga hak dia. Dia nak raya ke, dia nak apa. Dengan kita kena cuti sekali sebab dia raya. Kalau tak ada kena-mengena, tak apalah, cuti jugalah kita. Kita buatlah program ceramah kita. Maksudnya, betapa kita beri hak dia. Atau kalau negara lain, orang Islam nak cuti pun tak boleh. Nak cuti tak bagi. Kalau bagi pun satu hari. Hanya pada orang Islam. Orang kafir jalan macam biasa. Kita cuti dia pun kita cuti. Akhirnya kita cuti lebih pada dia pula. Lebih kita pula. Maksudnya kalau raya apa pun, atas jalan raya orang kita lah semua. Raya apa pun, orang kita pula tu. Maksudnya, kebebasan yang begitu jelas ada. Tapi itu tak dihalalkan. Maka Allah dedahkan pada ayat kita baca tentang bagaimana kekufuran ni memang jahat. Kita hanya ditipu orang kafir. Baik, tak, mereka jahat. Allah sebut dalam Quran, wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itu memang zalim dia. Dia ada sisi zalim yang akan berlaku satu hari nanti. Allahumma illa mereka dia dapat hidayah, dapat kebaikan. Kata Allah lagi, hatta idza akhadna mutrafihim bil azab idahum yaj'arun. Sehingga bila mana kami menimpakan kepada orang-orang kaya mereka dengan azab, idza hum yaj'arun, tiba-tiba kita dengar mereka menjerit-jerit kesusahan. Kata selama ni mereka jadikan orang Islam mangsa mereka. Akhirnya Allah hukum mereka dengan azab, dengan ditimpakan bala bencana. Kisah ayat ini, bila ketika mana orang kafir musyrik Mekah menyiksa orang Islam sehingga dihalau keluar daripada negara Mekah. Kerana tindakan mereka nak membunuh orang Islam. Maka orang Islam berhijrah. Lalu mereka kalah dalam perang Badar. Kemudian mereka berjaya dalam perang Uhud. Mereka kalah dalam perang Khandaq. Maka kekalahan mereka selepas perang Khandaq tahun ke-5 Hijrah, mereka hold dulu pemusuhan. Tapi mereka terus mengumpul kekuatan. Ada seorang lelaki yang merupakan pembesar daripada Yaman, namanya Sumamah bin Uthal. Sumamah ni jahat, kafir. Akhirnya Rasulullah SAW menghantar satu kelompok istitla' atau kita panggil geng-geng SB, tentera Islam, berjaya menangkap Sumamah. Ketika itu Sumamah dalam perjalanan nak menuju ke Mekah buat umrah cara jahiliah. Maka ditangkap. Bila ditangkap, maka mereka tahu ini Sumamah yang bertanggungjawab membunuh ramai orang Islam dan sahabat. Dia ni pemimpin besar Yaman. Akhirnya dibawa ke Madinah. Ni cerita tentang ayat ini. Dibawa ke Madinah, maka Rasulullah SAW ikat dia kat tiang Masjid Nabawi. Sebab zaman Rasulullah tak ada penjaga. Bukan sebab zaman tu penjaga tak popular. Kerana Rom dan Parsi memang wujud penjaga. Kerana ada sebab. Rasulullah tak buat penjaga, ada sebab. Yang dibahaskan oleh ramai para cendekiawan kehebatan zaman Rasulullah, tak ada penjaga. Tapi tetap orang tu dihukum. Penjaga tak ada. Sehingga pada zaman Umar Khattab baru ada penjaga. Maka dia ikat kat tiang. Bila orang Islam sembahyang, dia tengok. Tengok orang Islam sembahyang, sujud, rokok dan sebagainya. Bila sampai waktu makan, Rasulullah suruh supaya Sumamah ini dibebaskan untuk makan.
dan Nabi menyuruh mencari susu dan anggur untuk diberi makan. Lepas, biar dimakan bebas. Kemudian diikat balik. Ia berlangsung selama 3 hari. Dan Nabi SAW berkata setiap hari kepadanya, apa yang kamu fikir aku buat? Lalu kata Thumamah, kalau sekiranya kamu membunuh aku, maka memang aku patut dibunuh kerana aku bunuh ramai sahabat. Tapi kalau sekiranya kamu bebaskan aku, maka kamu akan dapati aku orang paling berterima kasih. Maka Nabi diam. Kedua Nabi tanya lagi, agak-agak aku nak buat apa? Maka kata Thumamah dengan bahasa yang sama. Kalau sekiranya kamu membunuh aku, memang patut aku kena bunuh, aku bunuh ramai sahabat. Tapi kalau kamu membebaskan aku, kamu akan mendapati aku orang paling bersyukur. Paling berterima kasih. Akhirnya Nabi SAW mempelawa dia masuk Islam, maka dia enggan. Okay, Nabi suruh bebas. Bebaskan. Dia bebas, maka dia pun keluar dari Masjid Nabawi. Seketika kemudian dia pulang semula mengambil wuduk dan disembahyang bersama orang Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan Nabi bertanya kepadanya, kenapa tak masuk Islam ketika aku ajak? Kata Thumamah, supaya aku tak rasa kerana terpaksa. Kerana inginkan kebebasan aku. Aku nak tengok apa yang kamu buat. Maka aku dapat ini agama yang baik. Kerana itu aku mengucap 2 kalimah syahadah. Dan aku dah tengok orang Islam wuduk, dah tengok semayang dah, tu datang solat. Lalu kata Thumamah, ya Rasulullah, aku nak pergi umrah. Dan beliau adalah orang Islam pertama pergi umrah zaman jahiliah. Yang pertama pergi umrah. Kita tahu Rasulullah pergi umrah pada tahun ke-7 Hijrah. Pada tahun ke-6 Nabi disekat. Sehingga berlaku perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-7 baru Nabi pergi yang disebut sebagai umrah qada. Pertama umrah Hudaibiyah, yang kedua umrah qada, yang ketiga disebut umrah Ji'ranah, yang keempat dipanggil umrah bersama haji. Umrah ma'al haji. 4 kali Nabi pergi umrah. Sekali disekat, maka Nabi tahallul di Hudaibiyah. Sekali lagi Nabi pergi. Sekali lagi ketika Rasulullah mengepung bandar Taif, dipanggil umrah Ji'ranah. Dan sekali lagi ialah umrah bersama haji yang Rasulullah SAW buat. Yang setengah ulama mereka mengatakan bahawa Rasulullah buat umrah. Dalam mazhab kita dipanggil haji ifrad dan mazhab Maliki dipanggil haji qiran. Lalu Thumamah bila dia kata, ya Rasulullah aku nak pergi umrah, doakan. Nabi kata, kamu kena ucap talbiyah lain. Dulu ada talbiyah jahiliyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika illa syarikalaka. Maksudnya, ya Tuhan, aku datang, tiada syirik bagimu, tiada sekutu bagimu, melainkan sekutu yang kau izinkan aku sekutu. Asal talbiyah jahiliyah. Nabi kata, tak boleh lagi. Kena sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Tuhanku aku datang, ya Tuhanku aku datang, tiada sekutu bagimu ya Tuhanku dengan sesuatu pun. Maka dia pun ucap. Bila dia ucap, Abu Sufyan marah. Ni lain umrah ni. Bukan macam kita buat umrah. Lalu mereka cuba menghalang Thumamah. Maka Thumamah menghadang marah. Dia kata, demi Allah, kamu saksikan aku dah masuk Islam. Dan kamu juga saksikan bahawa selepas ini, aku tak akan biarkan sebarang makanan sampai ke negara Mekah. Kerana Thumamah ada pengaruh besar, maka dia menyekat kemasukan gandum dan makanan daripada Yaman ke Mekah. Mekah waktu itu bergantung pada negara Yaman untuk makanan. Sebab Mekah tak ada hasil masuk. Tak boleh tanam apa. Mekah ni boleh tanam mayak je. Lain tak boleh tanam, tak hidup. Dia boleh tanam mayak je dia. Jadi hasil, kalau dia nak makanan gandum, dia mesti dapatkan daripada Yaman. Thumamah ni orang pengaruh. Maka dia keluarkan qara menyekat. Akhirnya orang-orang kaya kebuluran. Akhirnya mereka kelaparan. Abu Sufyan menghantar surat kepada Rasulullah. Meminta ihsan atas nama silaturahim. Supaya menyekat, supaya menghentikan sekatan. Selepas tahun berlangsung, mereka terpaksa makan kulit binatang. Tak ada makanan betul. Memang Thumamah memang sekat betul. Dia punya marah. Dia sekat sebab dia ada pengaruh. Dia boykot betul. Ini boykot pertama ekonomi. Orang Islam buat pula. Dulu musyrikin Mekah buat pada orang Islam. Dia panggil Amul Muqata'ah. Selama 3 tahun. Ini Thumamah orang pertama orang Islam yang boykot ekonomi orang kafir. Boykot dengan maksud dia tak ekspor mana-mana barang makanan. Sehingga mereka kebuluran. Lapar. Dan orang-orang kaya mula terkesan. Dia geng-geng kaya ni kalau lagi dia tak terkesan, dia tak menjerit. Bila dia terkesan baru dia kata ini masalah rakyat. Baru cerita rakyat. Sebab dia susah. Kalau orang miskin susah dia okey tak ada apa. Bila dia susah je dia akan kata ini masalah rakyat untuk jaga hak dia. Itu cerita orang kaya yang duduk dalam negara. Ini Allah sebut dalam Quran, hatta
idza akhadna mutrafihim, sehingga kami timpakan kepada orang-orang kaya mereka dengan azab. Allah tak sebut orang miskin. Kalau orang miskin susah, orang kaya peduli apa? Orang kaya peduli apa? Biar susah. Tapi bila orang kaya susah, maka dia pun jadi masalah negara. Kalau tuan-tuan tengok dalam negara kita, orang miskin duk ngadu banyak-banyak, tak berubah undang-undang. Bila orang kaya mengadu je, berubah undang-undang. Sebab apa? Seruan dengar orang kaya. Tuan-tuan komen, bakul sampah. Tapi kalau komen tu orang ada pangkat sikit, datuk sikit, datuk seri sikit, itu dibawa ke mesyuarat negara. Ini masalah serius katanya. Serius. Kita duk ngadu sampai separuh mati, tak serius lagi. Itu cerita kebanyakan negara. Sebab itu dalam Islam disyariatkan syafaat. Syafaat ni tuan-tuan maknanya orang yang ada kabel, orang yang ada pengaruh, dia tolong angkat suara orang lemah ni untuk ke atas. Sebab tu bila kita ada ahli parlimen yang baik, ahli politik yang baik, masalah kita diangkat, jadi besar masalah tu. Sebab diangkat. Kan tu kita perlukan ahli politik yang prihatin. Bila diangkat, dia betul-betul lawan, maka nampak penyelesaian dia. Tapi kalau tidak, setiap kali bila ada masalah, maka orang bawah ni dia kena telang je masalah tu. Kalau cerita harga yang naik, tunggulah sampai dia takkan turun-turun sampai kita masuk kubur. Pun tak turun lagi. Dia takkan turun. Begitu masalahnya. Jadi bila Allah sebut di sini, bila orang kaya yang kena azab, idahum yaj'arun, tiba-tiba mereka menjerit kesusahan. Jerit kesusahan. Maka bos yang mula menjerit kesusahan. Selama ni dia tak pernah peduli orang Islam teruk dibuli oleh mereka. Tak pernah. Yang di pulau selama 3 tahun sehingga Rasulullah dan para sahabat makan daun kayu, minum air lopak, duduk di lembah-lembah Mekah. Apa mereka peduli? Tapi bila kena orang kaya pula. Abu Sufyan terkesan. Dia pun ada duit pun tak boleh beli makanan. Akhirnya dia tulis surat kepada Rasul mengadu dan memohon atas nama silaturahim. Kita kan saudara. Cerita saudara dah. Dia sama-sama Quraisy, memang saudara. Memang Abu Sufyan ni saudara Nabi SAW. Sebab orang Quraisy ni semua keluarga sebenarnya. Dia kena kat sini, sepupu, apa dia kena. Akhirnya Rasulullah atas ihsan kemanusiaan, maka Nabi hantar surat pada Sumamah. Minta batalkan sekatan ekonomi. Kata Sumamah, kalau tidak kerana surat ni aku biarkan dia mati kering pun tak apa. Dulu dia apa? Dia tegas Sumamah. Radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia masuk Islam, dia begitu tegas membela agama Allah. Maka ayat ni pun turun cerita bagaimana yang menimpa mereka. Dan setengah ulama kata ayat ini turun, bila mana ada satu suku namanya suku Madar ataupun Mudar. Suku Mudar ini terus mencela Rasulullah. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma shdud wat'aka ala Mudar waj'alha alaihim sinin kasini Yusuf. Ya Allah, engkau timpakanlah azab kamu kepada kabilah Mudar dan jadikan kabilah ini ditimpa dengan kemarau Nabi Yusuf. Kemarau Nabi Yusuf, tuan-tuan kalau baca sejarah, kemarau Nabi Yusuf di Mesir berlangsung selama 7 tahun. Akhirnya kabilah Mudar ini ditimpa kemarau 7 tahun. Sehingga terpaksa mereka memakan bangkai-bangkai anjing dan kaldai. Kerana jahat Mudar ini, Nabi pun doa. Nak beritahu, kadang-kadang ada doa kita boleh berlembut dan doa minta hidayah, minta petunjuk. Itu pun Rasulullah buat. Bila Nabi berdoa pada satu kabilah Daus, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, Islamkan kabilah Daus. Kabilah Daus, itu kabilah Usaid bin Hudayr. Akhirnya satu kabilah masuk Islam. Dan juga kabilah Ghifar. Dan kabilah Aslam. Dua-dua kabilah ni masuk Islam. Dan ketika mana Abu Hurairah juga daripada kabilah Dausi. Daus kabilah daripada Yaman. Minta Rasulullah doa supaya mak dia dapat hidayah. Maka Rasulullah doakan hidayah pada ibu Abu Hurairah. Bila Abu Hurairah pulang ke rumah tengok mak dia sembahyang. Kenapa? Kemustajaban doa. Dan kadang-kadang Rasulullah doa keras. Antara doa keras Rasulullah kepada kabilah Mudar. Yang penghinaannya pada Islam tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Akhirnya Nabi doa biar mereka kena kemarau. Seperti mana kemarau Yusuf 7 tahun. Doa tu keras tu. Akhirnya mereka ditimpa kemarau 7 tahun. Makan bangkai anjing. Makan bangkai kaldai. Ni yang Allah sebut tu ayat ini. Lalu mereka ini meronta-ronta, menjerit-jerit kesusahan. La taj'arul yaum. Tak payahlah kamu nak jerit-jerit, kata Allah. Innakum minna la tunsarun, kamu tak akan diberi pertolongan. Bermula dengan kekalahan Badar, mereka terus mengalami siri-siri kekalahan dan malapetaka yang tak pernah habis. Tak pernah habis sehinggalah pembukaan kota Mekah. Sehinggalah kewafatan Nabi SAW, orang kafir tak boleh lagi angkat muka. Tak boleh lagi angkat muka sehingga jatuh satu persatu kerajaan kafir.
termasuk jatuhnya Parsi. Diikuti dengan Rom. Mula Parsi jatuh. Kemudian Rom jatuh. Kemudian semua negara-negara kafir jatuh dan tunduk pada Islam. Dalam sistem pemerintah Khulafa' Ar-Rasyidun. Kemudian datang Umayyah. Kemudian datang Abbasiyah. Kemudian datang Uthmaniyah. Sehingga 2/3 dunia milik negara Islam. Sehingga orang Islam tinggalkan Al-Quran. Tinggalkan syariat, mereka kembali diambil apa yang pernah mereka miliki. Dan ini disebut dalam hadis, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran ini. Allah juga menurunkan satu kaum dengan meninggalkan Al-Quran ini. Rasulullah dah sebut, kamu selagi mana pegang Quran, kamu naik. Tak pegang Quran, kamu jatuh. Ketika mana zaman-zaman ini pegang Quran. Pada era akhir Uthmaniyah, mereka mula meninggalkan Quran. Walaupun ada khalifah-khalifah yang baik. Tapi umum rakyatnya teruk. Mereka meninggalkan Al-Quran, akhirnya satu persatu itu wilayah Islam itu habis. Qad kanat ayati tutla alaikum. Sesungguhnya ayat-ayatku telah dibacakan ke atas kamu. Fakuntum ala aqabikum tangkisun. Tapi kamu melarikan diri untuk mendengar. Tak nak dengar. Nak baca lagi. Kata kita kalau ada perangai, tak nak dengar orang ceramah. Tak nak dengar orang tazkirah. Tak nak dengar orang nasihat. Maka kita pun sesat macam orang kafir sesat. Orang jenis lagi. Nak cakap lagi. Anak-anak kita, bagaimana dia tadah telinga dengar nasihat kita, dia boleh jadi baik. Tapi waktu kita nasihat, dia pun nak keluar. Nasihat keluar, tak nak baik lagi. Sebab apa? Dia lagi. Allah sebut punca orang kafir kenapa berterusan. Waktu dibaca ayat Allah, mereka lagi. Tangkisun yang ini berpaling. Tak nak peduli. Mustakbirin yang kedua. Mustakbirin sombong pula. Samiran tahjurun, dan mereka duk bersembang malam dengan menghina Al-Quran. Kelompok kafir mereka berkumpul dekat Kaabah. Tapi bukan untuk tawaf, untuk sembang. Perkataan samiran, sembang tengah malam lepas isyak. Dalam Islam, hukum sembang lepas isyak makruh. Kerana sunat kita tidur awal supaya kita dapat bangun qiyamul lail dan bangun subuh. Allahumma illa melainkan kita sembang yang baik-baik. Kita sembang benda-benda ukhuwah, sembang benda-benda manfaat, maka boleh. Tapi kalau nak sembang kosong, maka hukumnya makruh. Tapi kalau kita yakin sebab duk sembang tengah malam sampai tak bangun subuh, maka hukumnya haram. Ini dipanggil samiran atau samaran. Samar makna sembang lepas isyak. Orang kafir, mereka berkumpul kat Kaabah bukan nak tawaf. Tapi mereka gunakan kesempatan menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina dakwah Rasulullah depan Kaabah. Maka Allah Ta'ala sebut. Mereka berpaling daripada dengar, mereka sombong pula, kemudian mereka menghina. 3 sebab ini penutup hidayah mereka. Tak dapat hidayah. Kalau orang tu, mana-mana orang kafir, dia nak dengar kebaikan, nak dengar. Dan dia tak sombong. Dan dia tak ada perangai menghina agama, dia cepat dapat hidayah. Memang cepat dapat hidayah. Tapi kalau dia ada 3 sifat ini, tertutup. Afalam, kena Allah sebut lagi, punca kenapa mereka sesat. Afalam yatadabbarunal qaul. Kenapa mereka tidak tadabbur setiap perkataan Al-Quran itu? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau sebab benda ni mereka tak biasa, sebab datuk nenek mereka tak ada pun macam ni. Tak ada pun zaman datuk nenek kami kata ada Nabi. Tiba-tiba ada Nabi. Mereka berdasarkan kepada kebiasaan. Contoh kebaikan, kita tak ambil kira kebiasaan. Kita mengambil kira kalau benda itu ada kebaikan, walaupun bukan biasa, kita biasakan. Macam kita biasa saat lepas maghrib memang tengok TV tu, kita biasa tu tak dengar kuliah. Biasa macam tu. Tak, kita pun kaji balik. Biasa kita ni, untung tak untung. Kita biasa meniaga Ustaz buka pukul 10 pagi. Ada banyak benda yang kita biasa kita kena ubah. Sebab dia tak beri manfaat yang banyak. Saya Ustaz biasa lepas subuh tidur. Itu payah sikit dengar kuliah subuh. Sebab tidur. Apakah kita boleh berhujah kebiasaan untuk menolak kebaikan? Tak boleh. Kalau kita tahu kebiasaan kita ni merugikan, kena ubahlah. Ubah. Oh, Ustaz hari ni baru saya tahu. Subuh ni tak elok tidur, saya dah tak nak tidur. Maka saya pun struggle. Oh, saya dah tak nak buat tu, buat ni. Kita kena ubah kebiasaan kita yang tak beri faedah. Saya biasa Ustaz, pas balik kerja, buat begitu, buat benda. Itu tak sempat kuliah. Jangan duk biasa benda tu, ubahlah sikit.
Ada sahabat-sahabat kita di tempat sibuk tu. Dia orang balik kerja maghrib. Dekat maghrib, terus ke surau. Sebab kalau balik rumah takkan ke kuliah kata dia. Terus ke surau. Saya ikut dia ni. Saya duduk di waktu tu di Kuala Lumpur, saya panggil, telefon kawan ni nak tolong bawa saya jalan-jalan makan-makan. Makan-makan. Bong ni, baru balik mesyuarat Genting Island. Ambil kita. Kita ke masjid tu Syed, masjid. Mandi, gosok gigi masjid tu. Kuliah dulu. Baru balik rumah. Macam ni saya buat tiap-tiap hari. Lihat bagaimana dia mengubah kebiasaan. Orang lain biasa balik kerja, duduk rumah tidur. Kalau sempat solat, sempat. Tak sempat, sudah. Biasa macam tu. Tuan-tuan, hujah kebiasaan. Saya kata hujah kebiasaan. Tidak menjadi satu hujah tetap. Kalau kebiasaan itu tak beri faedah kepada kita. Kalau benda yang kita biasa ni bagus, tak apalah. Saya memang biasa pagi-pagi baca Quran dulu. Lepas tu buat macam ni. Itu teruskanlah benda biasa yang bagus. Orang kafir ni dia cerita kebiasaan tak bagus. Padahal dia kena apa, dia tahu apa yang Rasulullah sampaikan. Tapi dia cuma saya tak biasa lah. Alasannya tak biasa. Bila tak biasa mereka tak nak terima. Ataupun sebab mereka tolak ni, lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataupun kamu tak kenal Nabi ni. Nak kata tak kenal Nabi, kamu kenal dia, nasab keturunan dia. Sebab itu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana Raja Najasyi tanya siapa Muhammad waktu mereka berhijrah ke Habasyah. Dia kata lelaki ini seorang yang kami tahu nasab dan keturunan. Orang baik. Keturunan baik. Dan suruh yang baik. Tuan-tuan, bukan musyrik Mekah tak tahu siapa ataupun asal usul Nabi untuk tolak dakwah. Kita kan tersebab kita nak tolak kebaikan sesuatu, kita kata saya tak kenal dia. Siapa dia tu? Siapa dia? Antara cara kita nak tolak sesuatu, kita beralasan kita tak kenal dia. Tapi musyrik Mekah, apa alasan kamu tidak mau menerima kebaikan ini, Islami? Apakah kamu tak kenal Rasulullah sedangkan kamu yang menggelarnya Al-Amin? Kamu gelar dia Al-Amin. Orang yang jujur. Kamu pernah berkata, majarabna minkal kadhib, kami tak pernah dengar kamu cakap bohong. Bergurau atau sungguh, tak pernah. Kamu telah membuktikan bahawa Rasulullah orang baik, tak pernah menarak, tak pernah main perempuan, tak pernah ada keinginan untuk kekayaan kamu, ikhlas dalam berdakwah. Takkan kamu tak kenal dia? Apa alasan? Alasan kamu. Apakah kamu nak beralasan sebab kita tak kenal dia, tu kita tak nak dengar cakap dia? Kamu kenal dia. Ataupun kamu nak kata, punca kamu tak nak dengar Nabi SAW. Yaqulu Nabi jinnah, kamu kata dia itu gila sebab tu kita tak nak ikut. Bal ja'ahum bil haqq. Bagaimana kamu kata dia gila sedangkan orang gila ni makruf. Tuan-tuan, kita ni tak payah mengaji universiti nak kenal orang gila. Tuan-tuan tak perlu belajar ilmu perubatan nak kenal orang sakit jiwa. Kita dengan keadaan biasa macam ni pun kita tahu orang tu gila tak gila. Kita tahu. Kita kenal orang gila bila dia bercakap bahasanya tak bersambung. Kita kenal orang gila waktu mana cara dia berfikir. Kita tahu dia gila macam mana. Takkanlah kamu tak kenal orang gila dengan bukan gila. Apakah kamu nak kata Muhammad tu gila? Bahkan sebab kamu tolak dia. Bukan sebab kamu tak kenal dia. Bukan sebab kamu kata gila tu. Kamu sini pun tak percaya dengan orang gila tu. Bukan sebab itu. Tapi kata Allah sebab. Bal ja'ahum bil haqq, sebab datang kebenaran. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, dan kebanyakan orang tak suka benda betul. Jadi itulah hakikat kebanyakan manusia. Sebab dalam diri dia, pertama dia nafsu dia, yang kedua ada syaitan dia. Bila ada syaitan dia cerita benda benar, kalau berlawan dengan nafsu dia, maka dia tak semudah tu nak terima. Kita tak payah tengok jauh lah, tengok kita. Kalau benda tu tuan-tuan tak selaras dengan nafsu kita, kita nak terima ke kebenaran? Suka melainkan kita kena mujahadah betul. Kalau orang nasihat kita benda kita buat ni salah, bukan senang kita nak angguk kepala. Bukan senang. Kita pun carilah, takut ada ustaz lain kata berlain. Nak cari yang sama dengan nafsu kita. Itu bab fatwa tu, tanya ramai orang, bukan tanya sebab nak lebih faham. Nak cari mana yang senang. Ustaz ni kata haram, mana ustaz kata halal, cari halal. Ustaz ni kata forex haram, ni pun kata forex. Jumpa seorang dia kata halal, itu pun terhalal. Maksudnya dia bukan ahli terhalal dia. Ikut yang ni kata halal. Kita pakai forex sebab ni terhalal ni. Duk cari benda yang tu lah. Dia cari dalil bersifat helak, bukan dalil bersifat kebaikan. Maka Allah jelaskan kebanyakan manusia. Sementara dalam dirinya dah ada daki kekufuran, lagi tak nak terima kebenaran. Lalu kata Allah lagi, walau ittaba'al haq,
Kalau kebenaran itu terpaksa ikut hawa nafsu mereka, maka rosaklah langit dan bumi dan siapa yang ada antara keduanya. Bal atainahum bidzikrihim, bahkan datang kepada mereka dengan peringatan daripada Allah. Fahum an dzikri muridun, tetapi sayangnya mereka berpaling daripada kebenaran yang datang dari Allah. Jadi kebenaran ni dia tak ikut hawa nafsu. Kita tuan-tuan kalau bercakap dengan orang ikut hawa nafsu susah. Kita nak cerita bab kebenaran. Kalau kebenaran tu nak ikut hawa nafsu kita, rosak langit dan bumi. Kita cerita judi haram, dikatakan judi ni untung, kita dapat duit, boleh bisnes, bla bla bla. Tetapi kalau semua benda kita nak ikut dia, habis rosak dunia. Sebab itu hukum Allah, nafsu kena tunduk pada hukum Allah. Bukan hukum Allah tunduk pada nafsu. Hukum Allah dibuat untuk mengawal nafsu yang sifatnya jahat. Innan nafs la'amaratun bisu. Nafsu ni memang cenderung buat jahat. Dia cerita nak untung dia je nafsu. Cerita nak untung dia. Agak-agak dikata orang tu salah, dikumpul ramai-ramai pakat belasah biar mati. Itu nafsu. Dalam undang-undang kita, orang tu tak disebut bersalah sehingga cukup bukti. Tak, saya rasa dia bersalah, confirm dia salah. Macam mana awak tahu dia bersalah? Awak tengok ke? Dia memang berzina, Ustaz. Dia memang gini. Awak tengok dia. Awak tahu dari mana? Ada lah orang kata. Siapa kata? Ada lah. Oh, memang ada, tak ada. Kita cerita bab Islam ni, undang-undang, dia saksi tu kena jelas. Jangan duk kata ada. Kita tanya siapa ada? Ada lah. Duk main ada. Kita kena tahu siapa ada tu, siapa dia. Yang tuduh tu, yang macam saya selalu sebut orang kita ni, dia memang suka simpan saksi tu. Yang bawa fitnah tu. Yang buat penipuan. Ada orang kata awak ni begini-begini. Siapa cakap? Ada lah. Ya siapa? Ada lah. Kenapa nak sembunyikan tu? Dah lah dia fitnah kita, disimpan nama pemfitnah kita. Seolah-olah yang difitnah itu teruk. Padahal yang difitnah itu dianggap innocent, tak bersalah. Yang fitnah tu salah. Sebab dia ambil bukti dari mana? Tengok ke? Dia memang hidup dengan orang tu ke? Dia dengar orang tu cakap ke? Sebab tu dalam Islam saksi ni bawa ke mahkamah. Kamu ke cakap macam ni? Apa bukti? Bila Umar Al-Khattab masuk di mahkamah seorang. Dia tanya, orang ni kata saya tahu dia ni jahat itu dan ini. Rumah kamu dekat rumah dia? Tak. Kamu pernah musafir dengan dia? Tak. Macam mana kamu kata kenal dia? Kadang-kadang orang tu tak rapat dengan orang tu. Tapi dia kata, saya tahu lah. Awak rapat dengan dia. Pernah jalan dengan dia sekali. Rumah awak depan rumah dia. Semua tak. Macam mana awak kata awak kenal dia? Orang ni tuan-tuan kalau dia nak buat fitnah, dia kata dia kenal dengan orang tu. Padahal dia tak kenal pun. Dia seolah nak beritahu dia tahu hal orang tu. Dalam Islam tidak sebegitu. Sebab tu kalau kita ikut hawa nafsu, hanya tuduh dianggap orang bersalah, kita pun pakat belasah sampai mati. Kita nampak dia curi handset, kita pun pukul dia. Walau bila ke mahkamah tak bersalah. Bila cek saksi tu, saksi ni saya fitnah dia. Ya, apa yang berlaku pada Nabi Yusuf. Terus dihumban dalam penjara. Last kali barulah Zulaikha mengaku, saya lah fitnah. Kawan tu 17 tahun duduk penjara. Lihat bila tak dia adili dengan betul. Masyarakat dah bercakap macam-macam Nabi Yusuf ni. Fitnah dia ni, menggoda wanita. Yusuf kata aku tak akan keluar dari penjara sehingga nama aku dibersihkan. Panggil perempuan tu. Panggil perempuan-perempuan yang potong tangan dia. Dia tengok alawanya aku. Tanya dia apakah aku jahat. Akhirnya dia bersihkan nama Yusuf, Yusuf keluar. Saya kata saya tak akan keluar penjara. Sebab kalau saya keluar dengan pembebasan raja, orang tetap akan palikkan saya dengan kejahatan menggoda wanita. Padahal saya tak bersalah. Ada setengah orang ni dia nak bebas je, tak kira melekat tak melekat salah dia. Nabi Yusuf tidak. Dia nak nama dia, maruah dibersihkan dulu, baru dia akan melangkah keluar. Tidak, dia tak akan langkah keluar. Tak guna buat reputasi buruk di luar. Baik duduk menjara. Akhirnya raja panggil orang yang terlibat. Akhirnya panggil Zulaikha yang menuduh. Lalu mereka kata, Zulaikha berkata, Al-an, has-hasal haq. Hari ni aku nak cerita betul. Aku ulang. Ana rawattuhu an nafsi. Aku yang goda dia. Dan akulah penyebab dia masuk dalam penjara. Aku tak nak lagi menipu dia. Aku tak nak lagi khianat dia. Sesudah aku lakukan sebelum ini. Akhirnya Yusuf bebas dan keadaan dia bersih. Ini cerita bagaimana dalam Islam, tuan-tuan sekalian, jangan kita duduk dengar benda-benda yang belum ada bukti. Kita kena ikut kebenaran. Kalau semua benda orang cakap kita nak percaya tanpa bukti, kita ikut berita fasik ni. Sebab tu semua berita adalah fasik sehingga datang bukti. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Dan surah Hujurat yang ke-6 kata Allah, kalau datang satu pengkhabaran yang fasik, adalah kamu periksa dan kamu halusi. Semua berita yang datang pada kita tentang keburukan orang lain sifatnya fasik. Maksudnya tak betul. Sehingga datang bukti dia. Bukti pertama daripada orang yang dituduh tu. Kalau dia kata tak, saya tak ada pun. Maka dia ambil perkataan dia. Al-qawlu qawluhu. Kemudian kata orang tu kata, saya ada bukti. Maka dia kena tunjuk bukti dia. Kadang-kadang bukti itu mesti 2 orang. Kadang-kadang 4 orang. Tengok jenis kesalahan dia nak fitnah. Dia nak tuduh. Sebab tu kita tuan-tuan mengambil lebih sikap. Sikap kita lebih, kita tak nak cakap benda yang kita belum tahu kesahihan dia. Kawan dia baru ditangkap, dituduh mencuri. Kita memang mencuri tu. Saya kenal dia dulu kat kampung. Curi kambing, curi lembu. Kita pun terus gunakan kataan umum dia mencuri. Itu nak jawab akhirat kita pula macam mana? Cek-cek kat mahkamah, rupanya dia difitnah. Dia tak mencuri. Kita dah terlepas cakap, dah cakap macam-macam kat dia, macam mana kita nak balas balik? Macam mana kita nak tarik balik? Sebab itu tuan-tuan, cari keselamatan, jangan terlibat dengan benda kita tak tahu kebenarannya atau tidak. Khususnya dalam bab menuduh maruah orang lain. Memfitnah maruah orang lain. Kata dia curi duit lah, kata dia menipu lah, kata itu dan kata ini. Ini kita takut. Sebab itu hawa nafsu kita jangan ikut lebih tinggi daripada kebenaran. Kemudian kata Allah, am tas'aluhum kharjan, ataupun sebab kamu tolak Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad bila dakwah minta upah? Kamu bolehlah tolak Nabi Muhammad tu dia dakwah sebab dia ada keuntungan tu, dia dapat banyak duit. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW minta upah? Am tas'aluhum kharjan? Pernahkah Nabi minta kharjan? Apa maksud kharjan? Upah. Dalam dakwahnya, fa kharaju rabbika khair. Nabi Muhammad itu dia lebih mengharapkan ganjaran di sisi Allah, bukan di sisi kamu. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa innaka latad'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Muhammad itu SAW benar-benar mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah anis sirati lanakibun. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, mereka itulah yang binasa. Inilah orang yang binasa. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dur lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Kalau kami kesiankan pada orang kafir, kami angkat musibah, mereka tetap kufur macam biasa juga. Maknanya Allah Ta'ala nak cerita, nak beritahu kebanyakan orang kafir tak pernah mengambil pengajaran daripada musibah menimpa mereka. Kalau diangkat musibah, mereka kekal kufur juga. Bila Sumama angkat sekatan ekonomi, kekal mereka musuh Rasulullah juga. Bahkan mereka tak izin Nabi melakukan umrah. Kekal. Tak pernah selit. Walau duk mengayu kepada Rasulullah minta ditamatkan sekatan. Bila Nabi tamatkan sekatan, mereka tak pernah rasa berhutang kebaikan. Bila Nabi nak pergi umrah tahun ke-6, mereka sekat. Mereka tak bagi. Padahal Rasulullah dah belas kasihan pada dia, menamatkan sekatan ekonomi yang dibuat oleh Sumama. Tapi sifat mereka sama. Kata Allah, kalau kami kasihankan mereka, kami angkat musibah dari mereka, mereka kekal buat jahat macam tu. Kemudian kata Allah lagi, walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatadarrun. Sesungguhnya kami akan menimpakan mereka dengan azab. Ketika itu tiada lagi ketenangan pada mereka. Tidak guna lagi mereka merendah diri pada Tuhan mereka. Bila datang azab sebenar, maka waktu itu merayu ke menangis ke tak ada guna. Hatta idza fatahna alaihim baban za azabin syadid idza hum fihi mublisun. Sehingga kami bukakan kepada mereka pintu azab. Yang dimaksudkan pintu azab di sini ialah hari akhirat. Sehingga bila datang akhirat nanti, maka ketika itu tidak berguna lagi sebarang bentuk rayuan dan tidak berguna lagi sebarang bentuk doa. Bahkan mereka ketika itu berputus asa. Sehingga ulama tafsir menyatakan, iaitu ketika mana kami timpakan mereka kekalahan dalam perang Badar. Perang Badar mereka kalah teruk, maka tiada guna lagi mereka merayu untuk mereka selamat daripada penghinaan tersebut. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat kita baca, kalau sebelum ini ayat menceritakan sifat orang beriman sebenar, ada 4 sifat dia. Kali ini Allah menyebut apa sebab orang kafir tak nak terima kebenaran. Tolak Nabi SAW. Semuanya berpunca kerana kejahilan, semuanya berpunca kerana sombong, semuanya berpunca kerana penghinaan mereka berterusan pada Islam. Sebab orang bila hina-hina orang payah sikit. Tuan kita pun gitu kita. Ambil pengajar kita, kalau nak suruh Allah Ta'ala buka banyak kebaikan pada kita, elakkan menghina orang. Bukan di antara sifat wali Allah itu, mereka terselamat daripada menghina orang lain.
Jangan menghina orang. Kalau tuan-tuan nak hidup baik, nak dilimpahi kurniaan, nak limpah dengan segala kebaikan yang tak putus-putus, elakkan bahasa penghinaan pada orang. Elakkan. Jangan menghina seseorang. Khususnya orang-orang beriman. Khususnya orang baik. Walau dalam hal tertentu kita tak setuju dengan dia, tapi kita tahu dia orang baik, jangan hina dia. Mungkin pendapat saya lain, pendapat dia lain. Tapi saya tak menghina dia. Taklah kerana berlainan pendapat, saya pun nak bodohkan dia. Sebab nak suruh pendapat saya orang ikut. Bukan begitu. Kita hormat orang. Kita tetap mengakui dia orang alim, dia orang soleh. Cuma saya kurang bersetuju pendapat dia. Ni asal tak setuju pendapat, dia kata orang lain bodoh. Dia je cerdik. Itu tak betul. Itu menghina orang lain. Kalau saya ada satu pendapat, dan saya tahu ulama lain, syekh lain, tok guru lain, ustaz lain ada pendapat, saya menghormati pendapat. Sekalipun saya menolaknya, tapi bukan bermaksud saya menghinanya. Kita tetap kalau jumpa, kita okey, kita berkasih sayang kerana Allah. Cuma dari sudut pendapat aja kita tak terima. Kalau kita lihat orang yang macam tu, orang ni yang pegang benar-benar akhlak pada salafus soleh. Menolak pendapat bukan aib, tapi menghina orang itu satu keaiban. Tuan-tuan tak nak setuju pendapat tu, pendapat ni, itu biasa. Itu biasa. Hatta kalau tuan-tuan ni, ustaz, saya tak nak dengar pendapat ustaz tu, itu tak ada masalah. Kita orang awam boleh ikut ustaz yang kita suka. Kita boleh ikut ustaz. Walaupun ustaz kita mungkin kurang alim sikit pada ustaz lain. Dia panggil ikut mafdul, meninggalkan fadil. Boleh, harus. Dia benarkan. Asalkan kita orang awam ikut orang alim. Level alim dia macam mana, itu hal kedua. Mungkin yang ni, orang ni alim pada yang ni, tapi kita nak ikut yang kedua ni. Okey, tak ada hal. Mana dia pegang pada asal prinsip dalil dan sebagainya. Tapi, kalau kita pegang satu pendapat, bukan maksud kita nak benci tok guru orang lain. Ini perangai orang yang tak tahu menghormati pada ulama. Bila Islam ajar kita hormat ulama, bukan ulama kita sahaja. Ulama ni umum lah. Ulama mazhab lain pun ulama. Jangan asal dia bukan mazhab kita, tu bukan ulama. Itu ular dah semua. Itu nak jawab macam mana akhirat kelak tu. Tuan jangan duk puji ulama kita je. Yang kita duk mengaji, kita belajar ialah ulama kita. Tapi ulama-ulama lain kita kena hormat. Kita kena muliakan. Walaupun saya katakan saya tak pegang pendapat dia. Saya tak pegang pendapat Maliki. Saya memuliakan Imam Malik bin Anas. Bukan ulama-ulama Maliki. Saya tak pegang mazhab Hanbali. Saya memuliakan semua pandangan para ulama Hanbali. Begitu kita diajar. Jangan hina orang. Ni orang kafir ni punca. Dia payah dapat suka hina. Dia hina pula Rasulullah. Dia hina pula Quran. Dia hina pula sahabat-sahabat. Maka susah dapat hidayah. Sebab itu memang hidayah Allah beri pada siapa dia kehendaki. Namun di sebalik hidayah itu ada rahsia. Sebab itu kalau kita tengok apa rahsia orang tu dapat hidayah, pasti rahsia itu terbongkar dalam beberapa sifat-sifat baik dia. Antaranya dia bukan jenis orang menghina orang lain. Dia tak cenderung menghina orang lain. Apatah lagi melampau-lampau menghina. Kita kena ingat setiap orang ada kebaikan dia. Kalaupun saya kata tak setuju dengan dia, tak sebulu dengan dia, tak sependapat dengan dia, dia ada kebaikan dia. Dia ada kemuliaan dia. Dia mungkin ada sebab perbuatan yang menyebabkan Allah sayang dia. Tak takutkah kalau kita bermusuh dengan orang yang Allah sayang? Memang kita tak suka dia, tapi di sisi Allah, Allah sayang dia. Sebab itu kita berpada-pada. Kita kalau tak suka orang, biar berpada-pada, jangan terlebih-lebih. Tetap kita ada nilai penghormatan. Walaupun saya katakan saya tak pakai pendapat ulama' tu, ulama' ni, saya menghormati semua para ahli ulama', orang soleh. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama orang soleh. Walau berlainan pandangan pendapat. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.